Kamrimo Tastile Namaskar. On the occasion of the International Day for Biological Diversity 2020 and in context of the present COVID-19 pandemic that has brought the entire world to a sudden and dramatic standstill, this year's theme, Our Solution Our Nature, is a call to re-examine our relation with the environment. It is a call for hope, solidarity, and building a future which is in harmony with nature. History has shown that such disease outbreaks have ravaged humanity, and we also know that most of such viruses have their origin in animals. Though the possible animal source of COVID-19 is not yet confirmed, experts have noted that COVID-19 is a zoonotic disease, which means that it is transferred from animals to human. India has entered the fourth phase of lockdown, and on the environment front, we have witnessed significant reduction of pollution in our cities. Dolphins have been spotted in river Ganga after 30 years. Tens of thousands of flamingos have gathered in the city of Navi Mumbai. There is improvement in the water quality of Ganga in Haridwar, and for the first time in decades, the water has been deemed fit for drinking after chlorinations. Closer home, the quality of water in Rani Khola has also improved. However, at the same time, we have also witnessed the sufferings of hundreds of migrants and daily wage workers and people dying in huge numbers. This pandemic has, over a very short span of time, proved that even countries that boast of technological advancement are unprepared in face of such a crisis. It's nature's way of telling us that environment must be taken seriously. Deforestation and environment degradations has led to an unbalanced human-wildlife interaction. Let us take this opportunity to celebrate Sikkim. We have remained COVID-free till date, which is a significant achievement of our far-sighted and visionary leader CPS Gole, and for which the entire country has applauded him for our efforts. With 82% of the state's geographic area as forest land and 46.93% of the state's geographic area under the protected area network, Sikkim has placed importance on the protection and conservation of the environment and our natural resources. We are home to the Kanchenjunga National Park, a UNESCO World Heritage Site and the only mixed heritage site in the country. In addition, Kanchenjunga Biosphere Reserve, the highest biosphere reserve in the country, has also been included in the UNESCO World Network of Biosphere Reserves. Sikkim is biodiversity hotspot with vast natural forests that support high species diversity and high level of endemism. We must learn from this pandemic, and in the future, our development policies must continue to give due priority to sustainable resource management. In city planning, due emphasis must be placed on creating safe living spaces and maintaining green lawns in the city center. All city dwellers are encouraged to grow terrace gardens. Plants create a healthy environment and send good vibrations. This will also encourage young generations to develop love for plants and be sensitive to the cause of biodiversity conservation. Our government has constituted Biodiversity Management Committee at GPU level, and their main function is to maintain the People's Biodiversity Register, which will contain information on locally available biological resources and also to document traditional knowledge. Under the leadership of our able and nature-loving leader, Chief Minister CPS Gole, we are working on further developing plan of actions that focuses on biodiversity conservation with the involvement of intellectuals and people at the grassroots level.
Unfortunately, our country during the lockdown has also seen an increase in the number of cases of poaching and hunting. I urge everyone in the state to refrain from killing wild animals. Without your support, conservation and protection of our rich natural resources is not possible. What comes to my mind at that moment is an advice of His Holiness the Dalai Lama. He said, "It is a collective and individual responsibility to preserve and tend to the environment in which we all live." I also take this opportunity today to thank all our frontline workers, the doctors, paramedics, police, NGO, press and media administrators who are all working hard to keep us safe from COVID-19. Thank you very much. तपाईँ सबैहरूले थाहा छ होला यो 22 मईमा आउने 22 मईमा हाम्रो यो इन्टरनेसनल बायोडाइभर्सिटी डे हो। यो युनाइटेड नेसन्सले डिक्लेयर गरेको थियो। डिसेम्बर 2000 मा युनाइटेड नेसन्समा डिक्लेयर भएको थियो युएन जनरल असेम्ब्लीमा। युएन जनरल असेम्ब्लीले 22 मई सबै सालमा कुनै पनि सालमा 22 मईमा इन्टरनेसनल डे फर बायोडाइभर्सिटी त्यो डिक्लेयर गरेको छ। उसको के उद्देश्य छ त्यो भन्दा टु इन्क्रिज द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ बायोडाइभर्सिटी। यो हाम्रो पर्यावरण छ, हाम्रो फुल पौधा रुखहरू छन्, वाइल्ड लाइफहरू छ, त्यसमा के विविधता छ त्यसको विषयमा मान्छेहरूको, सामान्य पब्लिकको, जनताको अवेरनेस बढाउनुको निम्ति यो इन्टरनेसनल डे फर बायोडाइभर्सिटी डिक्लेयर गरेको छ। त्यो उसको उद्देश्य हो। 2020 हाम्रो अहिले चलिराखेको जुन साल छ त्यसमा उसको आइडिबी भन्छ, इन्टरनेसनल डे फर बायोडाइभर्सिटी। उसको थीम के हो? यो पालि हाम्रो थीम छ आवर सल्युशन्स आर इन नेचर। हाम्रो थुप्रो प्रब्लम्स बढिराखेको छ, त्यो यो सबै प्रब्लम्सको, यो समस्याहरूको सल्युसन कहाँ छ त? त्यो सबै समस्याको सल्युसन चाहिँ हाम्रो नेचरमा निहित छ। त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने, हामीले आइडेन्टिफाई गरेर त्यो समस्याको निदान गर्नुको निम्ति हामीले नेचर ओरिएन्टेड हुनुपर्ने। त्यो बेसिकली यो पालिको थीम हो। लास्ट हाम्रो 19 मईमा पनि पुरा विश्वले यो सेलिब्रेट गरेको थियो नेचर एज अ सोर्स अफ सल्युशन्स टु ग्लोबल चेन्जेस। नेचर एज अ सोर्स अफ सल्युशन्स टु द ग्लोबल चेन्जेस। दुनियाँमा तपाईले थाहा छ यो ग्लोबल चेन्जेस पुरा हुँदैछ, पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ बोथ। मोस्टली नेगेटिभ चेन्जेस हाम्रो आँखाको छेउमा आउँदैछ। म त्यसको विषयमा कुरा गर्छु। त नेचरमा गए नेचरको दिशामा हामीले जानुपर्ने, नेचरको प्रति हामीले बेसी जागरुक भएर नेचरपट्टि गएर हामीले त्यो यो समस्याहरूको समाधान खोज्नुपर्ने। त्यो पनि 19 मईमा हाम्रो वर्ल्डले, समस्त दुनियाँले यो सेलिब्रेट गरेको थियो। तपाईले थाहा छ होला हाम्रो सिक्किम यो दुनियाँमा थुप्रो बायोडाइभर्सिटी हटस्पट भन्छ। बायोडाइभर्सिटी हटस्पट्समा हाम्रो इन्डियामा दुईवटा प्रमुख बायोडाइभर्सिटी हटस्पट्स छन्। एउटा त वेस्टर्न घाट्स, तपाईको यो पुरा महाराष्ट्रमा र कर्नाटक, केरलसम्म वेस्टर्न घाट्सको बायोडाइभर्सिटी हटस्पट हो। अनि दोस्रो चाहिँ यो तपाईको ईस्टर्न हिमालयस। ईस्टर्न हिमालयसमा सिक्किम पनि हाम्रो बायोडाइभर्सिटी हटस्पट हो। सिक्किमको क्षेत्रफल भन्छ, क्षेत्रफल पुरा कन्ट्रीको एरियाको 0.2% मात्रै हो। तर सिक्किममा पुरा कन्ट्रीको 1/4 बायोडाइभर्सिटी, जैविक विविधता जुन छ त्यो पुरा कन्ट्रीको 1/4 जैविक विविधता हाम्रो सिक्किममा 0.2% एरियामा आउँदैछ। यो धेरै हाम्रो लागि उल्लासको, हर्षको विषय हो र हामी प्राउड पनि, हामीले एउटा प्राइडको कुरा पनि हो, गर्वको कुरा हो।
हामी यो सिक्किममा सिक्किमेली जनता पुरा यो प्रकृति उन्मुख हो, नेचर लभिङ जनता हो र हामी यो 22 मईमा आजको दिन यो इन्टरनेसनल डे फर बायोडाइभर्सिटी मनाउँदैछौँ। तपाईले थाहा छ पुरा विश्वले अहिले यो एउटा महामारी, पुरा विश्वले कहिले पनि यस्तो खालको महामारी हेरेको थिएन। कोभिड-19 यो पेन्डेमिक भन्छ। यो पेन्डेमिक अहिले चलिराखेको छ, धेरै टाइम भइसकेको छ, मोर देन 2 months 2 महिनाभन्दा बढी त्यो यो महामारी सुरु भएको टाइम भएको छ र धेरै मान्छे पुरा विश्वमा यो महामारीले गर्दा अत्यन्त दुःखको कुरा हो। यो उनीहरूको ज्यान पनि गएको छ। 50 लाख जस्तो मान्छे पुरा विश्वमा यस महामारीको संक्रमण भएको छ। अब यो कुरा निस्किन्छ कि यो महामारी इसको कारण के हुन्छ। अब म अहिले उसको टेक्निकल कुरामा जान्दिनँ, मेडिकल कुराहरू पनि म भन्दिनँ, तर निश्चित रूपमा यो हाम्रो प्रकृतिको जुन धेरै विध्वंस भएको छ पुरा विश्वमा, यो उसको पनि एउटा कारण हो कि यो महामारी विभिन्न खालको यो बढिराखेको छ। हामीले यो पनि साइन्टिस्टहरूले चिन्तन गर्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने, रिसर्च गर्नुपर्ने कि यो प्रकृतिको के सम्बन्ध हो यो विभिन्न किसिमको महामारीको सँगै। प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने, प्रकृतिको विध्वंसले गर्दा धेरै धेरै किसिमको नराम्रो कुरा निस्किँदैछ। अहिले टेक्नोलोजी धेरै बढिराखेको छ। सबैले थाहा छ हामी बचपनमा हुँदाखेरि यो यति मोबाइलहरू इन्टरनेटहरू थिएन, तर आज विथ द क्लिक अफ अ बटन तपाईले कुनै पनि तपाईँ अमेरिकामा पनि कुरा गर्नु हुँदैछ। त त्यो एउटा यो टेक्नोलोजीले गर्दा ग्लोबलाइजेसनको प्रोसेस पुरा प्रशस्त भएको छ। तो ग्लोबलाइजेसन को सँगै तपाईको उसको धेरै पोजिटिभ एस्पेक्ट्स छँदैछ। मैले अघि भने कि यति सरलतामा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ कहीँ पनि, र अहिले एउटा कुरा यो पनि निस्किँदैछ कि हामी कतिवटा तपाईले थाहा छ होला यो गुगलले फेसबुकले वर्क फ्रम होम डिक्लेयर गरिसकेको छ। पुरा सालभरि टिल 2021 उनीहरू सबै कर्मचारीहरूलाई भनेको छ तपाईँ वर्क फ्रम होम गर्नुहोस्। किन यो सम्भव भएको? टेक्नोलोजीले गर्दा। टेक्नोलोजीले गर्दा यो पुरा ग्लोबलाइजेसन भएको छ। ग्लोबलाइजेसनको पोजिटिभ इफेक्ट्स छँदैछ, तर उसको धेरै नेगेटिभ एस्पेक्ट्स पनि छ। अब जस्तो यो महामारी चलिराखेको छ, अब ग्लोबलाइजेसनले गर्दा 10 घन्टामा तपाईँ यहाँबाट त युरोपका कुनै ठाउँमा जानु सक्छ। त एक ठाउँको यो बिमारीको मान्छे, बिमारी भएको मान्छे त्यो अरू ठाउँमा जान्छ भने त्यो संक्रमण पनि आफैसँगै आफ्नोसँगै लिएर जान्छ। त यसको ग्लोबलाइजेसनमा यो जुन इजी एक्सेस र तपाईको इजी एक्सेसिबिलिटी अप्रोच पनि छ, त त्यसले गर्दा अहिले यो महामारी पनि पुरा बढिराखेको छ। यो हाम्रो लागि धेरै गर्वको विषय हो। यो पुरा देशले, पुरा विश्वले यो एक्नोलेज गरेको छ कि सिक्किम इज एट प्रेजेन्ट हाम्रो कोभिड-19 फ्री स्टेट हो। यसको लागि हाम्रो अनरेबल चीफ मिनिस्टर सरले र हाम्रो पुरा प्रशासनले धेरै धेरै मेहनत गरेको छ, अनि उसको लागि हामी सबै सिक्किमवासी र सिक्किमको सरकार पुरा प्रशंसाको पात्र हो। हामीले यो पनि सोच्नुपर्ने यसमा हाम्रो सिक्किमको प्रकृतिको, सिक्किमको जैव विविधताको के कन्ट्रिब्युसन हुन सक्छ। सिक्किम हाम्रो कन्ट्रीको, हाम्रो देशको एउटा ग्रीनेस राज्य हो। हरियो परियो एकदम
जहाँसुकै तपाईँ जानु सिक्किममा तपाईँले पुरा ग्रिनरी हेर्नुहुन्छ। साथै इट इज़ अ बायोडाइभर्सिटी हटस्पट। मैले अघि भनेका थिएँ पुरा कन्ट्रीको 1/4 बायोडाइभर्सिटी चाहिँ हाम्रो राज्यमा छ, 0.2% एरियामा छ। कन्ट्रीको 0.2% जोग्राफिकल एरियामा 1/4 अफ द कन्ट्रिज बायोडाइभर्सिटी छ। सिक्किमको यो राम्रो प्रकृतिले, राम्रो यो प्रकृति संरक्षणको जुन हामीले पुरा त्यो प्रयास गरिराखेको छौँ डिपार्टमेन्टले, सरकारले, त्यसको पनि यसमा कन्ट्रिब्युसन छ, यो म भन्न चाहन्छु। हाम्रो सिक्किम बायोडाइभर्सिटी बोर्ड छ, एसबीबी भन्छ। एसबीबीले पुरा धेरै काम गरिराखेको छ। हामीले बायोडाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट कमिटीज 185 जीपीयूजमा, ग्राम पञ्चायत युनिट्समा पुरा बनाइसकेको छ। 7 लोकल अर्बन बडिजमा, 4 जिल्ला पञ्चायतमा हामीले पुरा यो बायोडाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट कमिटीज हामीले यसको काम सम्पन्न गरिसकेको छ। साथै यो पिपल्स बायोडाइभर्सिटी रजिस्टर हामी भन्छौँ, जुन जीपीयूको एरिया क्षेत्र छ त्यो क्षेत्र पनि छुटाइराखेको छ। त्यो क्षेत्रमा टोटल बायोडाइभर्सिटी के छ, उसको वेल्थ के छ, के हाम्रो त्यो पब्लिकको बायोडाइभर्सिटी कुन कुन तपाईँको मेडिसिनल प्लान्ट्स जडीबुटीहरू छ, कुन रुखहरू रुखपातहरू छन्, एनिमल्सहरू के छ, वाइल्ड एनिमल्स के छ, त्यो सबै यो बायोडाइभर्सिटी रजिस्टरमा आउँछ। हाम्रो स्टेट बायोडाइभर्सिटी बोर्डले पनि यो कतिवटा त्यो पिपल्स बायोडाइभर्सिटी रजिस्टर कम्प्लिट गरिसकेको छ। म एउटा तपाईँको जानकारीको निम्ति यो देखाउँदैछु। यो पनि हामीले कम्प्लिट गरिसकेको छ। हामीले यो सबै जीपीयूजमा, बीएमसीमा एउटा बीएमसीको लागि एउटा पिपल्स बायोडाइभर्सिटी रजिस्टर 1:1 यो हुनुपर्ने, यो काम पनि चलिराखेको छ। अलिकति फन्डको इस्यु थियो, त्यो हामीले कुरा सुल्टायौँ र अहिले त्यो पनि हामीले पैसा दिइसकेको छ, त्यो काम चल्दैछ। रुरल म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टको सँगै मिलेर हामी यो काम गर्दैछौँ। अल्टिमेटली जीपीयूज रुरल म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टको अन्तर्गत आउँदैछ, त हामी पुरा टेक्निकल सपोर्ट दिँदैछौँ। स्टेट बायोडाइभर्सिटी बोर्ड यो रुरल म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टलाई पुरा टेक्निकल सपोर्ट दिँदैछ। यही क्रममा म भन्न चाहन्छु, हाम्रो एउटा यो स्टेट बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन एन्ड फरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट, यो जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी जाइका भन्छ, त्यसको सँगै मिलेर, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको सँगै मिलेर, डिपार्टमेन्ट अफ इकोनोमिक अफेयर्सको सँगै मिलेर हामीले यो प्रोजेक्ट गर्दैछौँ। यो प्रोजेक्ट 2010 वर्षमा हामीले सुरु गरेका थियौँ र यो प्रोजेक्टको अन्तर्गत हामीले 11 इको टुरिज्म जोन्स डिक्लेयर गरेका छौँ पुरा सिक्किममा। और यो इको टुरिज्म जोन्स को स्पेसिफिक खास उद्देश्य हो र इको टुरिज्ममा त्यो हाम्रो जनताको भागीदारी र उनीहरूको पब्लिकको, जनताको इन्कम जनरेसन एक्टिभिटीज पनि बढाउने र उनीहरूको हाम्रो प्रकृतिको सम्बन्धमा, हाम्रो जैव विविधताको सम्बन्धमा उनीहरूको अवेरनेस जनरेसन, उनीहरूको मात्रै होइन, यो पुरा स्टेटमा सबै वर्ग, सबै मानिसहरूको लागि यो हामीले इको टुरिज्म जोन्सहरू क्रिएट गरेका छौँ अन्डर यो प्रोजेक्ट मैले अघि भने त्यो प्रोजेक्टको अन्तर्गत। यसमा पनि काम चल्दैछ र एउटा कन्भेन्सन अन बायोलोजिकल डाइभर्सिटी, यो युनाइटेड नेसन्स को युनाइटेड नेसन्सले यो कन्फरेन्स अफ पार्टिज भन्छ, COP14 अन कन्भेन्सन अन बायोलोजिकल डाइभर्सिटी, यो चाहिँ मिस्र, इजिप्ट छ। त्यसमा एउटा ठाउँ छ, उसको नाम हो शर्म एल शेख। शर्म एल शेखमा यो भएको थियो। त्यसमा
एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी म आफै गएको थिएँ उता एज PCCF एन्ड प्रिन्सिपल सेक्रेटरी र हामीले एक्सेस एन्ड बेनिफिट सेयरिङ यो उसको एउटा मुख्य उद्देश्य थियो यो COP14 यो कन्भेन्सनको। त्यसमा हामीले सिक्किममा हामी के गर्दैछौँ यो पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पटलमा यो हामीले आफ्नो कुरा राखेँ र पब्लिकले सबैले सुनेको र त्यो पनि रेकर्डमा उनीहरूको युनाइटेड नेसन्सको यो COP14 को रेकर्डमा पनि दर्ज भएको छ। तपाईहरूले थाहा छ होला यो पनि एउटा वैज्ञानिक तथ्य हो कि जस्तो एउटै किसिमको फरेस्ट हो, हामी प्लान्टेसनमा भन्छौँ मोनोकल्चर प्लान्टेसन। त मोनोकल्चर जुन हुन्छ अरू र कि तपाईको यो एउटै किसिमको जुन फरेस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ बिमारीको उसको पोटेन्शियल बेसी हुन्छ, त्यो पनि एउटा वैज्ञानिक तथ्य हो। त्यसले गर्दा बायोलोजिकल डाइभर्सिटी यो तपाईको एक किसिमको बिमारी रोक्नुमा पनि हाम्रो सहायता गर्छ, यो पनि एउटा वैज्ञानिक तथ्य हो। यो पनि हामीले बुझिदिनु पर्ने। 22 मई को यो थीम जुन इंटरनेशनल डे फर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आवर सल्युशंस लाई इन नेचर यो डिक्लेयर भइराखेको छ। त हामीले यो हाम्रो मदर अर्थ को प्रति यो जागरूक भएर हामीले प्रकृति उन्मुख भएर पर्यावरण संरक्षण को लागि हामी आफ्नो सोच पनि ओरिएन्ट गरौँ र हामी सबै यो आफ्नो कार्यक्रम पनि सरकारको कार्यक्रममा पनि योगदान दिउँ र त्यही हाम्रो यो मदर अर्थको प्रति हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। अतः यो इंटरनेशनल डे फर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को उपलक्ष्यमा म सबै सिक्किमेली जनतालाई हाम्रो सबै साथीभाइहरूलाई यो म आह्वान गर्न चाहन्छु कि हामीले यो नेचर ओरिएन्टेड हुनुपर्ने र हामीले प्रकृति उन्मुख भएर इको फ्रेन्डली लाइफस्टाइल हामीले भोग विलासको लाइफस्टाइल अलिक हामीले छोड्नुपर्ने र प्रकृतिमै हामीले आफ्नो समस्याको निदान खोज्नुपर्ने यो भनेर म आफ्नो सम्बोधन समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। On 22nd May 2020, we are celebrating the International Day for Biodiversity. This day was declared as International Day for Biodiversity by the United Nations when the Biodiversity Act was implemented or adopted by the world in 1992 Earth Day Summit. So, in the present context of pandemic due to coronavirus, this gives more importance and gaining more prominence, and it will play a very important role in the everybody's life. So in Sikkim, which is the abode of biodiversity, where we have plenty of the flora, fauna, streams, glaciers, and we will find the medicinal plants, edible fruits, and our lifestyle is mainly dependent on the sources of the nature. And also from immemorial time, the people of Sikkim are dependent on the medicinal plants which are procured from the nature, and they are living on the natural food, and also they have developed a lot of traditional knowledge. So in this context, we have from the Sikkim Biodiversity Board, we wanted to document entire biodiversity that is present in the Gram Panchayat level and at the municipal councils and Jilla levels. So the documentation of this biodiversity is very important because the conservator should gain the profit. So anybody who is going to use this biodiversity for commercial purpose, they have to share their benefit, that is called as access and benefit sharing. So in this context, the biodiversity will play very important role in our all walks of the life, and we have to look back to the nature to find the solutions for many
problems that we are facing, not only due to virus corona-19 and also other problems due to nature or climate change. In this, that's why the celebration of IBD will create a awareness among all the people, and during this occasion we are we are unable to do the stage function, but we are doing on the digitally on the social media, and we are spreading the awareness among the people. And also we are conducting painting competition, photography competition during this period, and the people's who are children who participates, they will be getting the information on biodiversity, and also they will get the prizes for their expression of interest in nature. That's all. इन्टरनेशनल डे फर बायोलोजिकल डाइभर्सिटी को अवसरमा सबैजनालाई शुभकामना छ र आजको दिन 22 मे विश्वभरि नै इन्टरनेशनल बायोलोजिकल डे फर बायोडाइभर्सिटी भनेर चाहिँ मनाइन्छ र हामीलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि नेचर र जति पनि बायोलोजिकल रिसोर्सेस माथि हामी कति निर्भर छौँ। तर अहिलेको सिनेरियोमा नेचर र हाम्रो एन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कस्तो कस्तो कठिनाइको सामना गरिरहेको छ त्यो पनि हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो र यसको बचाउमा हामी सबैजना लागिरहेको छौँ र हाम्रो सेक्रेटरी सर बोर्डको मेम्बर सेक्रेटरीले पनि धेरै कुराहरू भन्नुभयो यस विषयमा र म चाहिँ यति मात्रै भन्नु चाहन्छु कि सिक्किम बायोडाइभर्सिटी बोर्ड विच इज द मेन अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ यो सेलिब्रेसन सिक्किममा सेलिब्रेट गर्दैछ। हामीले चाहिँ हाम्रो बायोलोजिकल रिसोर्सेस र हाम्रो ट्रेडिसनल नलेज, यो ट्रेडिसनल नलेज भनेपछि पारम्परिक ज्ञान त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, किनभने यदि हाम्रो नेचरको बारेमा पारम्परिक ज्ञान छ, ट्रेडिसनल नलेज छ, तब मात्रै हामीले राम्रो प्रकारले हाम्रो यो बायोलोजिकल रिसोर्सेसहरूको युटिलाइजेसन हामीले गर्नु सक्छौँ र यसको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ बोर्डले चाहिँ कस्तो कस्तो कामहरू हामीले गरिरहेको छौँ है। र पहिला चाहिँ हामीले यदि हाम्रो बायोलोजिकल रिसोर्सेस र हाम्रो पारम्परिक ज्ञानको हामीले बचाउ गर्नुपर्ने छ भनेपछि चाहिँ हामी बोर्डले एक्लै या त फरेस्ट डिपार्टमेन्टले एक्लै हामीले यो काम गर्नु सक्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो सम्पूर्ण कम्युनिटीको पनि हामीलाई हेल्प चाहिएको हुन्छ र त्यसैको लागि चाहिँ अन्डर द बिडी एक्ट 2002 है हामीले प्रत्येक लोकल बडिज जिपिओ लेभल यो लोकल अर्बन बडिज यो म्युनिसिपालिटिजहरू र जिल्ला पञ्चायतको लेभलमा पनि हामीले बिएमसी बनाएको छु। बिएमसी भनेपछि बायोडाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट कमिटी र उहाँहरूको हेल्पद्वारा चाहिँ पहिला चरणमा चाहिँ हामीले चाहिँ जति पनि उहाँहरूको बायोलोजिकल रिसोर्सेस छ, जति पनि ट्रेडिसनल नलेज पारम्परिक ज्ञान छ, हामी त्यो डकुमेन्ट गर्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले हरेक बिएमसी अथवा यो जिपियूको लागि चाहिँ हामीले पिबिआर बनाउने गर्छौँ र त्यो काम चाहिँ अलरेडी हामीले सुरु गरेको थियो सिक्किममा 2014 देखि र 2020 मा चाहिँ हामीले सफिसिएन्ट फन्ड पाएको कारणले चाहिँ र बिएमसी को पनि सम्पूर्ण यो फर्मेसन 2019 मा चाहिँ कम्प्लिट भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ यो पालि चाहिँ हाम्रो एन्टायर बिएमसीज मा चाहिँ हामीले यो पिपल्स बायोडाइभर्सिटी रेजिस्टर बनाउने हामी काम गरेको छ र यसको लागि चाहिँ म बिन्ती गर्छु सबै हाम्रो यो पब्लिकलाई चाहिँ तपाईहरुले पनि त्यति बेला जब हामी आउँछौँ गाउँमा है त्यति बेला पार्टिसिपेट तपाईहरुले गरिदिनु होला, तपाईको जति पनि ज्ञान छ त्यति बेला तपाईले हामीसँग शेयर गरिदिनु होला, किनभने आजको दिन जति पनि ज्ञानहरु यस्तो किताब छ यो पिपल्स बायोडाइभर्सिटी रेजिस्टर भन्ने बादमा यसो हुन सक्छ कि ठुलो ठुलो कम्पनीजहरु आएर हाम्रो बायोलोजिकल रिसोर्सेस या हाम्रो ज्ञान युटिलाइज गरेर चाहिँ उहाँले कतिवटा प्रोडक्ट्सहरु बनाउन सक्नुहुन्छ है र त्यसमा पुरा प्रॉफिट हुन्छ र त्यो प्रॉफिट त उहाँहरूले मात्रै पाउनुहुन्छ, हाम्रो गाउँले के पाउँदैन र त्यो प्रिभेन्ट गर्नुको लागि हामीले चाहिँ यो बुक जति पनि हाम्रो बायोलोजिकल रिसोर्सेस छ, जति पनि हाम्रो ज्ञान छ त्यो चाहिँ हामीले यो किताबमा हामीले त्यसलाई डकुमेन्ट गरेको छौं भनेपछि चाहिँ बादमा हामीले कुनै बेनिफिटको लागि हामीलाई क्लेम गर्नु सजिलो पर्छ र यसरी नै हामीले फर्स्ट स्टेप चाहिँ बिएमसी बनाएर र यो पिबिआर डकुमेन्ट गरेर चाहिँ हाम्रो बायोलोजिकल रिसोर्सेस र ट्रेडिसनल नलेजलाई अलिकति प्रोटेक्सन गर्ने यो फर्स्ट स्टेप हो र त्यसको बाद हामी फर्दर स्टेप यसलाई अझै हाम्रो यो रिसोर्सेसहरुको कन्जर्भेसन
है सस्टेनेबल युजको लागि कामको लागि स्टेप्सहरू हामी फर्दर अझै लिनु छ, तर पहिला चाहिँ हामी यो फर्स्ट स्टेप लिने गर्नेछौँ यो 2020 र त्यसको लागि म तपाईँहरू सबैजनाको कोअपरेसन र पार्टिसिपेसन तपाईँहरूलाई म माग्न चाहन्छु। र वान्स अगेन र यति भन्दै नै म मेरो यो छोटो वक्तव्य म यहाँ समाप्त गर्नु चाहन्छु र वान्स अगेन तपाईँहरू सबैजनालाई यो अवसरमा धेरै धेरै शुभकामना छ। धन्यवाद।